آج میرے لیکچر کا موضوع ہے اردو داستان تاریخ و ارتقا۔ یہ لیکچر 11ویں جماعت کے لیے ہے۔ اردو داستان کی تاریخ کے مطالعے سے پہلے ایک نظر اردو نثر کی تاریخ پر ڈالتے ہیں، اور اردو میں نثر کا آغاز دکن سے ہوا۔ دکن سے شاعری کا بھی آغاز ہوا اور دکن سے اردو نثر کا بھی آغاز ہوا۔ یہ کیوں ہوا، اس پر میں نے پہلے ابتدائی لیکچرز میں بات کی کہ چونکہ شمال ہندوستان میں اب بھی اس وقت بھی فارسی کا زیادہ چلن تھا، درباری زبان فارسی تھی، اور عام بول چال میں بھی فارسی کا ہی زیادہ استعمال ہوتا تھا، عوام خواص میں بھی۔ تو اس وجہ سے اردو ابھی وہاں پہ قدم نہیں جما پائی تھی۔ تو اس وقت دکنی میں ہی اردو زیادہ وہ بولتے تھے، دکنی اردو جس کو کہتے ہیں، جس میں دکنی کے الفاظ جو مقامی زبان کے الفاظ، تو دکن میں وہاں زیادہ وہ پھلی پھولی ابتدائی زمانوں میں یا شروعات اس کی ہوئی، جیسے کہ ولی کا دیوان بھی چھپ چکا تھا 1720 کے آس پاس۔ تو ابتدا دکن سے ہوئی اردو کی۔ ابتدا میں مذہبی مباحث و تبلیغی موضوعات کی کتب لکھی گئی، کچھ مذہبی کتابات لکھی گئی، مذہبی جن میں سے اکثر مواد وقت کے ہاتھوں ضائع ہو گیا۔ تو چھوٹی موٹی کتابیں تھیں، وہ کتاب سے یا رسالے تھے، تو وہ ضائع ہو گئی، جن کی تاریخ میں ابھی کوئی شہادت نہیں ملتی ہے، یا جن کے نسخے اب نایاب ہو چکے ہیں، شاید آنے والے زمانے میں کبھی مل سکیں۔ یہ 15ویں صدی کا زمانہ تھا۔ نثر کی ابتدا کا ذکر سید بندہ نواز گیسو دراز کے تذکرے کے بنا مکمل نہیں ہوتا۔ بندہ نواز گیسو دراز ایک بزرگ تھے وہاں پہ، تو انہوں نے معراج العاشقین نام سے ایک رسالہ لکھا تھا جو تصوف کے بارے میں تھا۔ تصوف کے موضوع انہوں نے بنایا تھا اس کتاب میں، معراج العاشقین اس کتاب کا نام تھا۔ یہ رسالہ دکنی اردو نثر کا پہلا نمونہ کہلاتا ہے۔ دکنی ادب کے ابتدائی زمانے میں کچھ نثری تصانیف بھی ملتی ہیں جنہیں بہت اعلیٰ درجے کا ادب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ دوسری تصانیف بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ ادب نہیں، اس لیے ہم اس کو ادب میں شامل نہیں کرتے ہیں، یا جس کو ہم اردو ادب میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ 17ویں صدی میں دکن کے مشہور شاعر ملا اسد اللہ وجہی نے صبرس لکھی، جس کو ملا وجہی بھی ہم کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں یا مشہور ہیں، وہ صبرس کتاب لکھی۔ یہ اردو نثر کا پہلا نمونہ ہے، یا اردو داستان جو ہے یہ پہلا نمونہ ہے اس کا۔ یہ ادبی نثر کا کامیاب نمونہ تھا۔ اس کا انداز مکفہ تھا، مکفہ نثر، جس میں وہ قافیہ جیسے جملے ختم ہوتے ہیں قافیہ کے انداز پہ، جس طرح غزل میں ہوتا ہے اسی طرح کی نثر ہوتی ہے۔ یہ اسے پہلے ہی داستان بھی مانا جاتا تھا۔ تو یہ داستان پہلی ہے اردو کی، اور نثری نمونہ پہلا۔ اس کی زبان صاف اور نکھری ہوئی ہے، زبان اس کی صاف ہے۔ یہ اخلاقی رنگ میں ڈوبی ہوئی صوفیانہ کہانی ہے، صوفیانہ کہانی اس میں پیش کی گئی ہے تصوف سے متعلق۔ یہ تمثیلی داستان یا قصہ 1635 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد بہت کچھ لکھا گیا جن کی حیثیت قابل ذکر نہیں ہے۔ بہت سی کتابیں لکھی گئی، چھوٹی موٹی یا کتابچے، مذہبی رسالے، تو ان کا ذکر اب کریں گے تو وہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا، پھر یہ تو ان کا ذکر اب ضروری نہیں۔ 18ویں صدی میں محمد قادری نے طوطی نامہ لکھی۔ اس طرح دکن سے شمال میں فضلی کی کربل کا تھا۔ شمال میں پہلی داستان جو لکھی گئی، جو دلی علاقہ تھا یا باقی جو ہریانہ آس پاس کے علاقے تھے اس کو شمالی ہندوستان بولتے تھے، شمال میں تو کربل کا تھا، فضلی کی وہاں سامنے آئی، جو چھپ کے آئی، جو واقع کربلا کے تناظر میں لکھی۔ اس میں واقع کربلا کو مختلف ابواب میں پیش کیا گیا۔ 1775 میں سید حسین عطا تحسین کی نو طرز مرصع منظر عام پر آئی، ایک فارسی سے ترجمہ ہے جس میں 4 درویشوں کی کہانی کو بڑے رنگین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس صدی کے آخری سالوں میں قرآن کے 2 تراجم سامنے آئے۔ اس کے علاوہ جو کام بھی اردو نثر میں ہوا وہ سب ضائع ہو گئے اور اب موجود نہیں ہے۔ بہت سے کام ہوئے یا بہت سی تصانیف لکھی گئیں جو ادب کے علاوہ ہیں، شاید ادب میں ان کا ذکر نہ ہو یا کچھ ضائع ہوا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو ان کا ذکر اب ان کا موجود نہیں ہے، تاریخ میں ہمیں کچھ شہادت نہیں ملتی ہے۔ 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کا قیام کلکتہ میں ہوا، اور دراصل یہ اردو داستان کے عروج کا زمانہ تھا۔ وہ یہیں سے اردو کی مختلف داستانیں لکھی گئیں یا ترجمہ ہوئی، تالیف ہوئیں، تو یہ بہت زرخیز زمانہ مانا جاتا ہے اردو داستان کے حوالے سے، جب فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا۔ فورٹ ولیم کالج، اس کالج کا قیام کا مقصد انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا تھا۔ کالج کے رہنما جان گلکرسٹ خود کیونکہ اردو کے بڑے عالم تھے اور اردو میں کافی کتابیں تصنیف کر چکے تھے، اس کے جو رہنما جان گلکرسٹ تھے، جن کی فرمائش پہ کالج قائم کیا گیا تھا یا جن کے مشورے پہ، تو یہ اس کے
डायरेक्टर थे और हिंदुस्तानी जबानों के ये सदर थे, या जो कह सकते हैं जॉन गिलक्रिस्ट, बड़े आलिम थे उर्दू के। उन्होंने उर्दू में बहुत सी किताबें लिखी थी, इसलिए उन्होंने उर्दू पर खासुल खास तवज्जो दी, बहुत तवज्जो दी उर्दू पे, उर्दू की अहमियत की। एक और वजह उर्दू का राब्ते की जबान होना था, तो ये उर्दू राब्ते की जबान भी थी। जिस तरह हम कश्मीर में बोलते थे जम्मू कश्मीर में कि ये राब्ते की जबान है, जम्मू वाला कश्मीरी के साथ उर्दू में बात करता है, लद्दाख वाला, तो इस तरह उर्दू उस वक्त हिंदुस्तान में राब्ते की जबान थी, या आज भी बहुत हद तक है। गो अंग्रेज इसे हिंदुस्तानी कहते थे और आम आवाम बोलचाल की जबान समझते थे। अंग्रेज इसको हिंदुस्तानी के नाम से पुकारते थे, वो उर्दू नहीं बोलते थे, वो हिंदुस्तानी के नाम से, और उससे पहले भी इसको हिंदुस्तानी कहा जाता था। बहरहाल ये अलग मौजू है। फोर्ट विलियम कॉलेज को उर्दू नस्र के इर्तिका में बहुत अहमियत हासिल है। उर्दू नस्र के इर्तिका को समझने के लिए 1800 से लेकर फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट के जमाने का मुताला नागजीर है। तो ये नागजीर मतलब कि मुताला जरूरी है इन चीजों का। ये 1800 लेकर जब फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम अमल में, उसके बाद जो दास्तानें लिखी गई या उर्दू में जो काम हुआ दास्तान के हवाले से या नस्र, तो ये मुताला उसका जरूरी करना, या उसके बिना कोई तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती उर्दू की। उर्दू दास्तान, उर्दू नस्र और दास्तान की इब्तिदा का जमाना एक है तकरीबन, जैसा कि हम ऊपर जिक्र करके आए हैं। जैसा कि ऊपर हमने जिक्र किया, मुल्ला असदुल्ला वजी की सबरस पहली दास्तान है जो 1635 में मंजर-आम पर आई थी, जबकि शुमाली हिंद में ईसवी खां बहादुर की किस्से महर अफरोज दिलबर है। तो महर अफरोज दिलबर भी शुमाल हिंदुस्तान में छप चुकी थी। 1775 में सईद अता हुसैन तहसीन ने नौतरज मुरस्सा लिखी, जैसा कि जिक्र हुआ कि नौतरज मुरस्सा जो फारसी किस्से चार दरवेश का तर्जमा था, तहसीन ने लिखी थी। तो ये फारसी किस्से चार दरवेश का फारसी ये तर्जमा था उर्दू में। मेहरचंद खत्री ने नौ आईन हिंदी लिखी। तो ये जो तहसीन की नौतरज मुरस्सा थी, इसकी जबान थोड़ी मुश्किल थी इसकी जबान, सकील लफ्ज इस्तेमाल हुए थे। मेहरचंद खत्री ने नौ आईन हिंदी लिखी और शाह आलम सानी ने अजायबुल कसस लिखी। इन सब का जमाना करीब करीब एक ही है। तो इसी दौर में ये दास्तानी मुख्तलिफ लिखी गई, जैसे मेहरचंद खत्री ने आईन हिंदी और शाह आलम सानी ने अजायबुल कसस लिखी। जैसा कि ऊपर जिक्र किया है कि उर्दू दास्तान की तारीख में फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। जॉन गिलक्रिस्ट ने सारे हिंदुस्तान के उर्दू और हिंदी के अदीबों को जमा किया और बहुत सारी नस्री किताबें तहरीर करवाई, जिनमें ज्यादा काम दास्तानों की सूरत में है। तो बहुत सारी किताबें लिखी गई और ज्यादा जोर इसमें दास्तानों पे था, बाकी किताबों पे नहीं था, या बाकी जो इसमें कम लिखी गई, चाहे सियासत पे हो या साइंस पे, या बाकी ज्यादा किताबें दास्तानें थी जो फारसी, संस्कृत और दूसरी जबानों से तराजम की गई। और ये दास्तानें ज्यादातर फारसी, संस्कृत और दूसरी, उर्दू वालों ने फारसी से भी बहुत सारी किताबें तर्जमा की। मीर अमन ने दास्तान बाग बहार, हैदर बख्श हैदरी ने आराइश महफिल तोता कहानी, शेर अली अफसूस ने बाग उर्दू, मजहर अली खां वल्ला ने हफ्ते गुलशन, मिर्जा काजिम अली जवान ने शकुंतला लिखी। मीर बहादुर हुसैनी ने इखलाक की हिंदी, निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क, जबकि लल्लू लाल जी ने सिंहासन बत्तीसी और बीनी नारायण ने चार गुलशन जैसी मशहूर दास्तानें लिखी। यह सब फोर्ट विलियम कॉलेज के जेर साया लिखी गई दास्तानें हैं। तो जैसा कि इन दास्तानों का जिक्र हुआ, इनमें बाग बहार ज्यादा मशहूर है, बाकी दास्तानें भी मशहूर हुई, लेकिन बाग बहार ज्यादा मशहूर हुई। इसकी जबान ज्यादा साफ थी, ज्यादा आसान थी, और कुछ लोगों के मुताबिक कि आज की जैसे पढ़ते हैं कि ये लगती है कि आज की जबान में लिखी गई है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है, फारसी अरबी अल्फाज बहुत कम है इसमें, तो ये ज्यादा मशहूर हुई। और जो चूंकि इसमें हातिम या चार दरवेशों का किस्सा था वो भी ज्यादा मशहूर, उस वजह से भी ये मशहूर हो गई। उस जमाने में फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी दास्तान लिखी गई, जिनकी फहरिस्त भी बहुत तवील है, जिनमें शेख अली बख्श की किस्से नल विदमन, इंशाउल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी बहुत मशहूर दास्तान, हकीकत बरेलवी की हश्त गुलजार, मोहम्मद बख्श महजूर की इंशाई नवरतन, और बहुत ही मशहूर दास्तान और लिखी गई इसके बगैर, फोर्ट विलियम जो रजब अली बेग सुरूर की फसाने अजायब है। शुगुफ़ मोहब्बत, गुलजार सुरूर, शबिस्तानी सुरूर खास काबिल जिक्र हैं। तो इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी दास्तान लिखी जिनका जिक्र हुआ रजब अली बेग सुरूर ने। उर्दू दास्तानों के आखिरी दौर में ख्वाजा अमानुल्लाह दहलवी और मिर्जा मोहम्मद अस्करी ने बूस्तान ख्याल लिखी। इसके अलावा दास्तान अमीर हमजा और दास्तान अलिफ लैला भी उर्दू के अहम दास्तानें हैं।
داستان امیر حمزہ 46 جلدوں پر مشتمل اور ہر جلد 1000 صفحات پر مشتمل ہے. یوں ایک ضخیم داستان ہے. یہ اردو داستانوں کا دور تقریباً 2 صدیوں پر پھیلا ہوا ہے. شکریہ.